Unit 1 book back exercise question and answer and importance பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Civics, forms of government and democracy. இப்போ இதில் book back exercise பார்க்கலாம். Choose the correct answer. A system of government in which one person reigns supreme, usually a king or queen, is called option B, monarchy. A system of government with absolute power, option D, autocracy. Former Soviet Union is an example for dash oligarchy. Select and one odd one. இதில் வந்து ஏபிசிடி இருக்கு இல்லையா, இதில் வந்து இந்தியா, யூஎஸ்ஏ, ஃப்ரான்ஸ், இது மூணுமே வந்து ரிப்பப்ளிக். டி தான் வேட்டிகன் தான் இல்லை, அப்போ வேட்டிகன் ஆட் ஒன் தானே. அதனால அப்ரஹாம் லிங்கன் வாஸ் த பிரசிடென்ட் ஆஃப் தி டேஷ், ஆப்ஷன் ஏ, யூஎஸ்ஏ. குடவோலை சிஸ்டம் வாஸ் ஃபாலோடு பை டேஷ், அதுக்கு ஆப்ஷன் சி, சோலாஸ். Direct democracy in olden time existed, option C, in the city-state of ancient Greece. From which language was the term democracy derived? Option A, Greek. In democracy, the final authority rests with, option D, the president. Which one of the country has presidential forms of government? Option D, USA. The largest democratic country in the world is, option B, India. Assertion A, direct democracy is practiced in Switzerland. Reason, people directly participate in decision making. Option A, both A and or are true and or explain A. Assertion, India has parliamentary forms of democracy. Reason, India parliament comprised of two houses. Option A, both A and or are true and or explains A. 14th. The meanings of Francis is, option C, right to vote. ரொம்ப important மாதிரி. The grant of universe Francis creates, option C, political equality. Prime Minister of India is appointed by, option D, President. Important, ரொம்ப important. The presidents of India can nominate, option C, 12 members to Rajya Sabha. The first general elections after independence in India were held in, option B, 1951 to 52. இப்போ fill in the blanks. The constitutions of India was finally adopted on dash 26 January 1950. January, January, January 1950. Very important question. Ma fill in the blanks ma idu. The two types of democracies are direct and indirect. D-I-R-E-C-T, indirect, I-N-D-I-R-E-C-T. An example for the direct democracy is Switzerland. S-W-I-T-Z-E-R-L-A-N-D. India has a indirect forms of democracy. Indirect forms of democracy. Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of Independence India. Jawaharlal Nehru. The first general election were held in British India in the year 1920. ரொம்ப important. 5th one important தான், 6th one important தான். The Parliament House in India was designed by Edwin Lutyens and Herbert Baker. Other important tama. Edwin, E-D-W-I-N, Lutyens, L-U-T-Y-E-N-S. Herbert, H-E-R-B-E-R-T, Baker, B-A-K-E-R. சரியாமா? Next, match the following.
Autocracy, North Korea. Right to own, 18. Chanakya, Arthashastra. Theocracy, Vatican. Give short no answer. Give Abraham Lincoln definitions for democracy. Page number 239. இருக்கு பார்த்தீங்களா, அப்ரஹாம் லிங்கன் இருக்கு இல்லையா, 239 இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். அது நிறைய வாட்டி வந்திருக்கு, வருஷம் வருஷம் வரும். மென்ஷன் த ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் டெமோக்ரஸி. பேஜ் 238 இருக்கு பார்த்தீங்களா, அரிஸ்டோக்ரஸிலேருந்து ரிப்பப்ளிக் வரைக்கும். சரியா, அரிஸ்டோக்ரஸிலேருந்து ரிப்பப்ளிக். Distinguish between direct and indirect democracy. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அதுவும். பேஜ் நம்பர் 240. டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுலேருந்து இது வரைக்கும். பேஜ் நம்பர் 240ல் இதுலேருந்து வெந்த பீப்புள்லேருந்து ஸ்விட்சர்லாண்ட் வரைக்கும். அப்புறம் இன்டைரக்ட் வந்து வெந்த பீப்புள்லேருந்து யூஎஸ்ஏ அண்ட் யூகே வரைக்கும். ஆன்சர் இன் டீட்டெயில். What are the challenges to India democracy? Explain. Page number 242. First one, இது வரைக்கும் the various aspects இருக்கு இல்லையா, அதுலேருந்து இது வரைக்கும் political violence வரைக்கும். Explain the condition necessary for the success of democracy in India. Page number 242. 242ல the conditions for the success of democracy in India இல்லையா, அது ஃபுல் அதுலேருந்து ரெஸ்பான்சிபிள் ஆப்போசிஷன் வரைக்கும். இது வந்து எனி 6ஓ எனி 5ஓ கூட எடுத்து எழுதலாமா, அது பார்த்துங்க. ஓகேவாம்மா, இப்போது நம்ம இதில் உள்ள இம்பார்ட்டன்ஸ் 1 மார்க் கொஸ்டின்ஸை நம்ம பார்க்கலாம். ஒன் மார்க் கொஸ்டின் பேஜ் நம்பர் 238. இதில் வந்து மோனார்கி நெட்டு இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து 1 மார்க் கொஸ்டின்ஸ்லேயும் கேட்டிருக்காங்க, 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸ்லேயும் கேட்டிருக்காங்க, ஷார்ட் நோட்ஸ்லேயும் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அது வந்து இம்பார்ட்டன்ஸாக படிச்சிங்க. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் இப்போது இந்த டூ யூ நோ இருக்கு இல்லையா, 239ல் இந்த டூ யூ நோவில் இந்த லாட்டின் மீன்ஸ் இருக்கும், அது வந்து 1 மார்க் கொஸ்டினில் வந்திருக்கு, ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸில் வந்திருக்கு. ஸோ அதை பார்த்துங்க, மேட்ச் த ஃபாலோயிங்லேயே வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் இந்தியா பிகம் ஏ ரிப்பப்ளிக் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சராகவே வந்திருக்கு. ஸோ அதையும் நீங்கள் பார்த்துங்க 1 மார்க் கொஸ்டின்ஸாக. நெக்ஸ்ட்டு டெமோக்ரஸி, இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். இந்த 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸில் கேட்டிருக்காங்க, 1 மார்க்கில் வந்திருக்கு, மேட்ச் த ஃபாலோயிங்லேயே வந்திருக்கு. ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸாக படிச்சிங்க. நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் நம்பர் 241. இதில் வந்து 2 பார்லிமெண்ட் ஹவுஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வந்திருக்கு. சரியா, அதை பார்த்துங்க. அப்புறமா இது ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் டெமோக்ரஸி கவர்மெண்ட் வந்து ஜஸ்ட் அதை வந்து ஒரு வாட்டி கோத்ரூ பண்ணிங்க. அது வந்து மேட்ச் த ஃபாலோயிங்கில் கேட்டிருந்தாங்க, ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ்லையும் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ இதை பார்த்துங்க. பேஜ் நம்பர் 242. அதில் வந்து டூ யூ நோ இருக்கு இல்லையா, டூ யூ நோண்டாவே அதை கொஞ்சம் ஒரு வாட்டி ரெஃபரன்ஸ் பண்ணிங்க. ஏன்டா அதுலேருந்து நிறைய எடுப்பாங்க, அது 1 மார்க் கொஸ்டின்ஸ்க்கு எடுப்பாங்க. ஓகேவா, அதை வந்து பார்த்துங்க. சரியா, the first elections in the country history are British India general election 1920. அதை வந்து நம்ம எழுதணும். சரியா, இது ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் கேட்டிருக்காங்க, கொஸ்டின் ஆன்சரும் கேட்கலாம். இப்போது கொஸ்டின் ஆன்சரில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஆன்சரில் ஃபஸ்ட்டோ தேர்டோ இம்பார்ட்டன்ட், ஆன்சர் இன் டீட்டெயிலில் ஃபஸ்ட்டோ செகண்டோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஃபஸ்ட் லெசன் ரெண்டாவே எப்போதுமே இம்பார்ட்டன்ஸாக எல்லாமே படிச்சுக்கணும். அப்போ தான் அதுலேருந்து எப்படினாலும் ஒரு டீட்டெயில் எடுத்துகிட்டு வாங்க, ஒரு ஷார்ட் ஆன்சர் எடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக படிச்சுங்க. தேர்ட் இருக்கு இல்லையா, டீட்டெயிலே தேர்ட் இருக்குது பாருங்க. வாட் இஸ் யுவர் ஒப்பீனியன் அபவுட் டெமோக்ரஸி இன் இந்தியா? அது நம்மளுடைய ஒப்பீனியன், உங்களுடைய ஓன் ஒப்பீனியனை பற்றி சொல்லணும். ஓகேவா? ஓகேம்மா.